اور سورہ البقرہ کی آخری آیات کو ہم شروع کریں گے. آخری دو آیات آج ہمارے پاس ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یا تقولون، تم کہتے ہو، انا، بے شک، بلا شبہ، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد، کانو، وہ سب تھے، ہودن، یہودی، او یا نصارا، نصارا یعنی عیسائی. اب یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے؟ جو یہود اور نصارہ خود بھی یہی کہتے تھے، اور اس ٹائم کے جو بھی کیا کہتے ہیں مشرکین تھے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہود اور نصارہ کیا ہیں، مسلمان کیا ہیں، یعنی یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی تمام اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے. قل، کہہ دو، کیا، تم اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ، اللہ تعالی. کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی. اور من، کون ہے، ازلم، بڑا ظالم، من سے، من اس سے جو، کتما وہ چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ اس کے پاس ہے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے. اور اس سے بڑا، اچھا، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے. اور ما نہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو. تو یہاں پہلے اس کو گرامر کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیا خطاب کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، اور مشرکین مکہ سے بھی. حرف استفہام ضرور ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے حرف عطف. اصل میں یہ حرف عطف ہے، لیکن یہاں پہ استفہامیہ کے معنی میں آیا ہے. ہم اکثر بات چیت کرتے ہوئے جب یوز ٹو ہوتے ہیں تو یا کو کیا کے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں، یا تم یہ کرنا چاہتے ہو یا یہ کرنا ہے. تو آپ خود بھی اس چیز کو اپنی روٹین کی لائف میں جج کر سکتے ہیں کہ یا کا لفظ اکثر سوالیہ لہجے میں بھی ہم کہتے ہیں جب ہم بات کرنے میں بہت زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں. یا کیا کے معنوں میں آ رہا ہے، استفہامیہ. تقولون تم کہتے ہو، فعل ہے مضارع کا، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا کہ قالا، قالو، قولو اس طرح کے جب فعل آتے ہیں تو بات کہیں بھی جا رہی ہوتی ہے اور کسی سے بھی کہیں جا رہی ہوتی ہے اور کوئی بات بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کان، انا، یقیناً، بے شک، انا حرف ناصبہ ہے اور مشبہ بالفعل ہے. تو یہاں پہ ہم آگے والے اسم کو جو ابراہیمہ ہے اس کو منصوب دیکھ رہے ہیں، چونکہ ابراہیم ایک غیر منصرف اسم ہے اور یہ اپنی اعرابی حالتوں میں صرف دو شکل میں نظر آتا ہے. پہلے تو اس کی حالت رفع میں ابراہیم ہوتی ہے، اور حالت نصب اور جر دونوں میں ہی یہ ابراہیمہ کے ساتھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر زیادہ تر انبیاء کا نام جو ہے غیر منصرف ہے. ایک ہوتا ہے منصرف جس میں اسم تینوں حالتیں چینج کرتا ہے، زبر بھی، زیر بھی، اور پیش بھی. اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف، اس میں جو اسم ہوتا ہے نا وہ صرف دو اعرابی حالتیں چینج کرتا ہے، ایک حالت رفع اور دوسری جو ہوگی وہ نصب جر میں ایک جیسی ہوگی. تو اب یہاں پہ یہ ابراہیمہ جو منصوب اسم آیا ہے نا ہمارے پاس، ہم اس کو انا کے لیے اسم بنائیں گے. انا کا اسم یا اسم انا، کیوں؟ کیونکہ انا ایک عامل ہے اور اپنے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے کر آتا ہے. اب یہ اس کا اسم ہو گیا. اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. اب دیکھیے واو عاطفہ کے ذریعے جتنے بھی اسم جڑ رہے ہیں یہ سب انا کے اسم بنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سب منصوب ہے، اور واو عطف کیا کرتا ہے،
जोड़ता है जुमले को। तो जब जुमले को जोड़ दिया जाएगा ना, तो मायने भी एक जैसे ही चलेंगे। वा इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम गैर मुनसरिफ इसम है, मंसूब है। वा और इसहाका, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये इसहाक अलैहिस्सलाम भी गैर मुनसरिफ हैं और मंसूब है यहाँ पर। वा और हरफ अतफ याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम, ये भी मंसूब इसम है। वा और अल असबाता, और उनकी औलाद। यहाँ पे असबाता जो है ये मंसूब इसम इसीलिए होकर आया है क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है इन्ना के लिए इसम बनेंगे। कानू वो सब थे, कानू फेले माजी नाकिस है, जमा मुजक्कर गायब है, काफ और नून इसका रूट वर्ड है। और ये नाकिस क्यों कहलाता है? क्योंकि ये बात को मुकम्मल नहीं करता, और ऐसे अफआल नाकिस होते हैं। और इसी तरह के हमने मुरक्कबात भी देखे हैं जो बात को पूरा ना समझाएं, वो भी नाकिस होते हैं। हुदन, यहूदी, हुदन यहाँ पे मंसूब होकर जो आया है ना, वो कानू के लिए मफूल बनकर आया है। आउ या वाव आतिफ आउ अतफ है, और दोनों को ये जोड़ रहा है। नसारा, ईसाई, ये दोनों मंसूब हैं, ये दोनों वाव आतिफा के जरिए जुड़ के कानू के लिए मफूल बन जाएंगे। कुल आप कह दो, फेले अमर का, क्योंकि यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, ये काला का ही बना है। काला से जब हम फेले अमर बनाते हैं तो कुल बनता है। ठीक है, कुल कह दो फेल है अमर का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। काफ वाव लाम इसका भी रूट वर्ड वही है। आ क्या? आ इस्तफाम है, ये हरफे इस्तफाम है। ठीक है, हमने देखा था दो हर्फ होते हैं जो इस्तफाम होते हैं, एक आ और एक हल। ये दो हरफे इस्तफाम है। इसका मतलब क्या है कि हरफे इस्तफाम दो ऐसे ये हरूफ हैं कि जिनका जो जवाब है हाँ ना में दिया जा सकता हो, जुमले की जरूरत ना पड़े तब भी बात समझ आ जाए। आ क्या? तुम। डीटैच प्रोनाउन, डीटैच प्रोनाउन, जमीर मरफू मुनफसिल, जो कि जुमला इस्मिया का बड़ा हिस्सा बनकर आती है। आंसर राइटिंग ठीक नहीं हो रही। आलम, ज्यादा बेहतर जानते हो, ज्यादा जानते हो। ये आलम जो है ना, ये कल हमने अहसनु पढ़ा था जिसको हमने इस्मुल तफजील कहा था। तो ये आलम भी सेम वही पैटर्न है, आप इसको देख सकते हैं। अफ आलू, अफ आलू, ठीक है। आलमु, अहसनु। तो इस पैटर्न पे जो हर्फ आते हैं ना, इस्मुल तफजील कहलाते हैं, यानी कि इनमें बराबरी हो रही होती है, इनमें कंपैरेटिवली दिखाया जा रहा होता है कि मुकाबलतन क्या काम हो रहा है। तो ये देखिए ज्यादा बेहतर जानते हो, ठीक है ना, ज्यादा जानते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब है किसी ना किसी से कंपैरिजन है। जैसे गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। आलमू ज्यादा जानते हो, या, ये अम के मीम के नीचे जो जेर है, ये आगे अल्लाह की जो हमजा वसल है ना, इसकी आ रही है, इसकी अपनी हरकत नहीं है। अम हरफ आतिफा है, अल्लाह जो है ये मरफू होकर आया है इसम। कह दो क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला। और वाव हरफ अतफ है, और मन कौन, कौन का मतलब है कि पूछा जा रहा है, तो ये इस्तफाम आएगा। ये इसम इस्तफाम है। ये आ जो है ना, ये हर्फ इस्तफाम है, और ये मन जो है ये इसम इस्तफाम है। ये दो चीजों को आपने जहन में रखना है। कुछ हरूफ होते हैं जो इसम इस्तफाम होते हैं, यानी कि वो इसम के मायनों में होते हैं, और इसम के कानून ही उनके ऊपर लागू होते हैं। और इसम का क्या कानून होता है? इसम का कानून एक ये भी है कि उसकी कोई ना कोई इराबी हालत होगी, रफा होगी या नसब में होगा या जर में होगा, ठीक है ना। और ये हरफे इस्तफाम जो हैं ये मबनी होते हैं, तमाम के तमाम, तमाम हरूफ मबनी होते हैं। एक चीज आप जहन में रख लीजिएगा, ठीक है, हम हरूफ जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो तमाम के तमाम मबनी होते हैं। वमन, और कौन है, अजलमु, ज्यादा जालिम, बड़ा जालिम। कौन है जो बड़ा जालिम होगा? ये आलमू देखिए, ये अजलमू देखिए, इससे पहले वाले लेसन में हमने अहसनु देखा। ये तमाम के तमाम अफ आलू के पैटर्न पर जो आ रहे होंगे हरूफ, इस्मुल तफजील कहलाएंगे। ठीक है,
कौन ज्यादा जालिम होगा, यानी कि सबसे बड़ा जालिम या उससे ज्यादा जालिम या बहुत ज्यादा जालिम, ये कैटेगरीज शो कर रहा है। तो जो भी इसम कैटेगरी को शो करता है ना, इस्मुल तफजील कहलाता है। और ये अज़लमू, ये देख लीजिए अफ आलू के पैटर्न पे आ रहा है। मिमन, एक आ रहा है मिन और एक आ रहा है मन, दो आ रहे हैं। यहाँ पे जो मिन है ना वो हरफे जर है, मीम जेर नून मिन। और दूसरा क्या है, मन, मौसूल। आप मीनिंग्स में भी देख सकते हैं, मिन का तर्जुमा आ रहा है उससे, और मन का तर्जुमा आ रहा है जो, उससे जो। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों को देखना है। मिन हरफे जर अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है, हम जानते हैं ना, तमाम मौसूल जो होते हैं वो इसम होते हैं, इसम मौसूल। तो ये हरफे जर मजरूर, जार मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बनेगा। रिमूव कर दूं? कतमा, जो छुपाता है या जो छुपाए, कतमा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, काफ तामीम इसका रूट वर्ड है। कतमा छुपाने का मतलब ये होता है ऐसी चीज जिसका आपको इल्म हो कि ये गलत है, ये झूठ, ये सच है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको छुपा लें, आप उसके ऊपर पर्दा डाल दें, आप उसको पलट दें, यानी छुपा ले। कतमा, वो छुपाए, काफ तामीम रूट वर्ड, शहादतन गवाही को। अब यहाँ पे जालिम किसको कहा जा रहा है, जो गवाही को छुपाता है। शहादतन एक मंसूब इसम होकर आया है हमारे पास, जो कतमा फेल के लिए मफूल बनेगा। ठीक है, गवाही को, मफूल की निशानी भी आपको नजर आ रही है, का के की को मफूल के साथ मैक्सिमम आता है। इंदाहू, उसके पास है, आइंदा पास एक जर्फ है, जर्फे मकान, आपको मकाम को जाहिर कर रहा है ना ये। और हु इसके साथ जमीर जुड़ के आ रही है, तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया। इंदाहू उसके पास है, मिन अल्लाही अल्लाह की तरफ से, मिन हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो उस गवाही को छुपाए जो अल्लाह ताला की जानिब से उसके पास है। वा और माँ नहीं, ये माँ नाफिया है, वाव हरफ आतफा है, और माँ नाफिया सिंपल मुजारे में या किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं पैदा कर रहा, माँ नाफिया। अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला मरफू इसम होकर हमारे पास आ रहा है, नामे इसमें जलाला है, अल्लाह का अपना जाती नाम। बेगौफिलिन, बी हरफे जार है जिससे गाफिलिन मजरूर तो हुआ है, लेकिन ये बी आपको तर्जुमे में नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम बी जायदा कहेंगे। और ये बी जायदा हमने पहले भी पढ़ा था, काम क्या करता है, जुमले में ताकीद पैदा करता है, उस इसम को ताकीदन कहता है, यानी हरगिज गाफिल नहीं है। इस तरीके से हम बेगाफिल इनको देखेंगे, हरगिज गाफिल नहीं है। अम्मा, ये भी दो हरूफ का मजमू है, अन प्लस मा, अन हरफे जर है और मा मौसूल है, और ये मुरक्कब जारी बन गया। उससे जो, अन का तर्जुमा उससे और माँ का तर्जुमा जो। तामलूना तुम अमल करते हो, फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, आइन मीम लाम रूट वर्ड इसका। ता अलामत मुजारे है और वाउनून जमा के लिए है। और हम सब जानते हैं कि अमल करना यानी किसी काम को कर लेना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला एक, दो पैटर्न्स में बात आई है। एक तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम लोग ये कहते हो कि ये तमाम अंबिया जिनके यहाँ पे नाम दर्ज है वो सब के सब यहूदी थे या वो सब के सब ईसाई थे। तो कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ही ज्यादा जानता है कि ये सब अंबिया कराम दीन हनीफिया के ऊपर थे। यहूदियत जो है ये अपने मौजूदा नजरियात, अपने अकायद के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत बाद, और नसरानियत अपने मखसूस नजरियात और अकायद के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में वजूद में आई। तो यहूद और नसारा के जो आलिम लोग थे वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि इब्राहिम
علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی تمام اولادیں جو بھی ہے وہ یہودی اور نصرانیت سے بہت پہلے گزر چکے تھے. یہ مذاہب تو بعد میں آئے ہیں نا. تو یہود اور نصارہ کے عالم جو تھے وہ اپنی قوموں کے ذہنوں میں اس بات کو پکا کرنا چاہتے تھے کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی ہیں، اور نصارہ کے عالم یہ کہتے تھے کہ ان کے حساب کے مطابق یہ سب نصارہ ہیں، کیونکہ نبیوں کو مانتے تھے مگر دیکھیے آپ وہ انبیاء کے مذہب کو نہیں مان رہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھول دیا اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کے سب سے بڑا ظالم قرار دیا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ وہ ظالم ہیں، اور ایک ہوتے ہیں سب سے بڑے ظالم. تو اللہ تعالیٰ جس کو سب سے بڑا ظالم کہے وہ کتنا انسان جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے. یہ شہادت کو چھپا لینا، یہ کسی سچائی کو لوگوں کے سامنے آنے نہ دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ انہی کے لیے ہے، یہ قیامت تک ہر ایک انسان کے لیے ایک حکم ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ. خواہ وہ عدالت میں ہو، خواہ وہ کسی کی سچائی کی گواہی ہو، خواہ وہ کسی کو بے قصور ظاہر کرنے کی گواہی ہو، اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کسی مصلحت کے تحت خاموش نہیں ہیں تو آپ کو اس گواہی کو شو کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. تو یہود اور نصارہ کے اس فیل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عامل عوام کو یہ باور کرائے کہ اللہ کے رسول حنفی ہیں یا اللہ کے رسول شافی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی سوچ رکھیں تو یہ امام تو بہت بعد میں آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بہت پہلے رحلت فرما چکے تھے. تو وہ لوگ جانتے بھی ہوں تو پھر کیسے وہ اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں گے؟ لوگ تو جانتے ہیں نا سب کہ یہ لوگ بہت بعد میں آئے ہیں، امام جو ہیں اللہ کے نبی بہت پہلے گزر چکے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے کہ ان کی بات حجت ہو، وہ عام انسان تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہود اور نصارہ کے جو عالم تھے نا یہ بھی عام انسان تھے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے تھے، شہادت کو چھپا رہے تھے.